पालक तरकारी घरे बनातु ढाबा स्टाइल बहुत सहज बहुत बढ़िया खाଇବା ପାଇଁ ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଜମା ସ୍କିପ୍ କରିବେନି ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ଜଣାଇବେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ରେସିପି କେମିତି ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। सामने नमस्कार गुड मॉर्निंग शुभ सकाळ आपण मानक गोटे नुआ कुकिंग वीडियो रे स्वागत मु बादल चलंतु आज गोटे बढ़िया रेसिपी करिया मो झिउ पचारिया मो झिउ कोन खाइबो बाबा गुड मॉर्निंग दे समस्त को दियो गुड मॉर्निंग आज कोन खाइबो बाबा को आज कोन खाइबो आज पालंग खाइबो पालंग को होटल स्टाइल कोन हेने जो होटल पालंग से भलिया हाउ ठीक अछि कुछ होटल स्टाइल ले करंतु हो बाबा पालक तरकारी करबा ढाबा स्टाइल रे तोरा फेवरेट खाइबो तो खाइबो ना खाइबोनी हाँ चलतु मो झीर पसंद कौन होटेल स्टाइल आम तो करें बट ढाबा स्टाइल रे पालक आलू तरकारी करवा है बाबा हाँ ये से भाई चलतु सांग मैंने एबे स्टार्ट करवा सब नहीं रेडी करदे मो झील बढ़िया मजार बनाया पालक आलू तरकारी पुणी ढाबा स्टाइल एबे चलतु जी आउ पालक आलू तरकारी करने सहित कौन कौन मुझे रखी देखी दिंतु आ देखी दूसरी थोड़ा आपण मानक आलू रखी कि 4-5टा आलू रखी सहित 2टा रसुण 2टा पियाज किसी कंचा लंका 2टी टमाटर धनिया पत्र सहित गोटे बिड़ा पालक अब कंचा करवा सीझेबानी ए चलते कटाकटी करवा कटाकटी कर सारापर रेडी कर सारापर आउ थे आपको देखदेवी तापर आम रेसिपी आरंभ कर देखी दूसरी सब तो काटिक रेडी करदेची पालक को काटिकी छोट छोट करदेची तो धोईकी गोटे जाली रखीदी ता सहित ये आलू किसी बड़ आलू 2-4टा काटिदेची 3-4टा खंड आलू बड़ बड़ कारिकी तो पीस कर मीडियम पीस चोपा छड़ेकी सहित किसी धनिया पत्र कमन आप चाहिए ऐड करेंगे ना चाहिए ऐड करेंगे सहित किसी कंचा लंका चॉप कर छोट छोट कर किसी 10-15 पाखुड़ा रसुण को भी चॉप कर पियाज चॉप करनी स्लाइस मैंने काटी पतला पतला कर सहित टी मीडियम धारण में काटी टमाटर एतिक आम रेसिपी करेंगे अभी कढ़ई भी बसई चलते देवे स्टार्ट करेंगे रेसिपी ए कढ़ई बसा टे गरम आसलानी आम ए कौन करें तेल टे देदेबा एबे तेल दिया होगा एबे तेल आम बहुत ही देदेले एबे तेल देदेले तेल को छाड़ कि समय तेल टे गरम हाँपाई एबे तेल गरम हो गलानी आम प्रथम कौन करें गोटे फुल चामच आम जीरा देदेबा जीरा टिके अधिक दबा आम 1.5 चामच जीरा देदेबा ता सहित 3टी शुक्ला लंका आम देदेबा एबे ताकू एमती भाजिबा एबे जीरा टिके भाजी गलानी आम रखी स्लाइस कर जो पियाज को पियाज को दे एबे सब पियाज को देदेलु पियाज को किसी समय आम एमती भाजवा टी अल्प टी गोल्ड है पर्यटन बेसी पोड़े भाजा नुहे जस्ट का टिके भाजापी सहित आम आलू भी रखी दबा ए छाड़ पियाज को 1 मिनिट एबे पियाज टिके झाड़ी गलानी गोल्ड हैनी कि भाजी हैनी टिके नरम हो गलानी आम नरम पर्यटन छाड़ा एबे कौन करें आम रखी आलू को देदेबा कहीं पियाज को बेसी गोल्ड कर भाजबानी आम कहीं आलू सीझार अच्छी आलू को एमती मिसैकी भाजवा सागे किसी समय ता सहित रखी कंचा लंका को चॉप कर जो कंचा लंका अच्छी कंचा लंका आम जमी ऐड करदे देखी पाइले कंचा लंका केमती ऐड करदे ता सहित जो 10-12 पाखुड़ा रसुण को आम काटी चॉप करते ताकू भी आम एमती देदेबा देखिए बहुत बढ़िया टेस्ट लगे ता सहित यहाँ नॉर्मल रे हम यहाँ खाली लंका लुण हल्दी दरकार हाथ पालंग शाग बहुत बढ़िया टेस्ट है भल भाव मिसई दबा एबे मिसैला आम किसी समय आम गोटे ढाकण देकी आम घोड़े छाड़ीदे किसी समय आलू हवा पर्यंत 2 मिनिट छाड़ एमती कषि हवा पर्यंत एबे 1 मिनिट हो गलानी आम ढाकण काढ़ीदे बेसी समय देवेनि आप 1 मिनिट देवे बाकी तादे आप रखी बड़ बड़ टमाटर जो काटते से टमाटर आम एमती देदेबा टमाटर को साइज कर देदेबा आउ तादे आम कौन करवा तापाई टिके मसला मसली देवा सहित आम टिके स्वाद अनुसार लुण आपण जी लुण टिके एथिरे देबे लुण देदेले तादे ता सहित आम हल्दी गुंड गोटे स्पून आपण चाहिए काश्मीर लंका पकई पारे मुझे नॉर्मल लंका गुंड पकाऊँ आप चाहिए काश्मीरी कलर पकड़े लंका गुंड पकड़े कलरटा टे भल लुक देखा आपण चाहिए भी ये लंका जगह काश्मीर लंका भी देपारे एवं भल भाव आम एमती मिसई देवा तार कलर के सुंदर दिशुचे आप देखिए
ଆଉ ପୁରା ଏମିତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ କାହିଁକିନା ଲଙ୍କା ଲୁଣ ହଳଦୀ ଆର ହେଉଛି ମେନ୍ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗରେ ତା ରେସିପିଟା ହେଉଛି ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଇଥିଲେ ରସୁଣ ତା ଦେହରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ତା ରେସିପି ଆହୁରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ ଏମିତି କରିକି ଆମେ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା ଢାଙ୍କଣ ଦେଇକି ସ୍ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ କରିକି ଆଳୁଟାକୁ ଭଲ ଭାବେ ସିଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବେ 2-3 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି କାହିଁକିନା ବେଶୀ ସମୟ ଆମେ ଆଳୁ ରଖିଲେ 3 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆମେ ରଖିଥିଲେ। ଏବେ ଆଳୁକୁ ଦେଖିବା ଏବେ ଆଳୁ ବି ହେଇଯାଇଥିବ ବାରଣା ପୁରା ଆଳୁକୁ ଆମେ ଦାବିକି ଦେଖିବା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆଳୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି କେମିତି ଆଳୁ ବି ହେଇଗଲାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଆଳୁକୁ ଟିକେ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ସେଥିରେ ରଖିଥିବା ଶାଗକୁ ଆମେ ତା ଉପରେ ଦେଇଦେବା ଏମିତି ସାଇଜ୍ କରିକି ଆମେ ଥୋଇଦେବା ଶାଗକୁ ଆମେ ମିଶାଇବାନି କିଛି ସମୟ ଏମିତି ଶାଗକୁ ଆମେ ତା ଉପରେ ବହୁତ ଅଛି ଶାଗ ମିଶାଇଲେ ଇଏ ହେବ ନରମ କେତେ ହେଇଯିବ କେତେ ଶାଗ ଅଛି କେତେ ହେଇଯିବ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏମିତି ସାଇଜ୍ କରିକି ଶାଗଟାକୁ ତାପରେ ରଖିଦେବେ ଏମିତି ସବୁ ଶାଗକୁ ଏମିତି ରଖିଦେବେ ରଖିଦେଇକି ତା ଦେହରେ ଆମେ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଢାଙ୍କଣଟା ଘୋରେଇକି ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଶାଗ ଟିକେ ନରମ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବେ 1 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଶାଗ ତ ନରମ ଟିକେ ହେଇଯାଇଥିବ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଶାଗ ଆଉ ଜମ୍ପ କରିବ ନାହିଁ ଶାଗଟା ନରମ ହେଇଯାଇଛି ଆମେ ତ ଗୋଟେ କରୁ ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏମିତି ଇଏ କରିବା କାହିଁକିନା ଏତେ ବି ନରମିନି ବଡ଼ ବଡ଼ ଶାଗ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାକୁ ଏମିତି ଗୋଳେଇବା ଗୋଟେ ପଟରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏମିତି ଗୋଳେଇବା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମାନେ ମିଶାଇବା ତାକୁ ଏମିତି ଭଲ ଭାବେ ଏମିତି କରି ଦେଖିଲେ ଏମିତି ଆମେ ମିଶାଇବା ମସଲାଟାକୁ ଉପରକୁ ଆଣିବା ଶାଗଟାକୁ ଆମେ ବେଶୀ ଜୋରେ ମିଶାଇବା ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଶାଗଟା ଟିକେ ଇଏ ହେଇଯିବ କାଦୁଅ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯିବ ଆମେ ଟିକେ ଶୁଖିଲା ଡ୍ରାଏ ଟାଇପ୍ର ଆମେ କରି ଖାଇବା ଏଇଭଳିଆ ମିଶାଇବା କେମିତି ହେଲା ଦେଖିଲେ ଏମିତି ମିଶାଇକି ଆମେ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା ତାକୁ ଢାଙ୍କଣ ଦେଇକି ଶାଗ ଟିକେ ନରମ ଆଉ ଟିକେ ନରମ ହେବା ପାଇଁ। ଏବେ 2 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଦେଖିବା ଏବେ वा ଆଉ ତା ଲୁକ୍ଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଆଉ କେମିତିଆ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଆରେ ଆମେ ପାଣି ଦେଇନାହାନ୍ତି କାହିଁକିନା ସେ ଯେଉଁ ତେଲ ତା ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଳଙ୍ଗର ଯେଉଁ ପାଣି ବାହାରିଲା ସେଇ ପାଣିରେ ତରକାରୀ ହେଇଗଲାଣି ଆଳୁ ବି ସିଝି ଯାଇଥିବ ବେଶ ବହୁତ କି ଆଳୁ ବି ସିଝିଗଲାଣି ହେଇ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଢାବା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ପାଳଙ୍ଗ ଆଳୁ ତରକାରୀ ହେଇଗଲା। ଆଉ ତା କଲର୍ଟା କେମିତି ଦିଶୁଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଝୋଳ ମରିଗଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଇଏ କରିଦେବା ଝୋଳ ବି ନାହିଁ ତା ଦେହରେ କିନ୍ତୁ ତାର ଯେଉଁ ପାଣି ତା ଯେଉଁଟା ବାହାରିଛି ସେଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆଉ ଆମେ 2 ମିନିଟ୍ ରଖିବା 2 ମିନିଟ୍ ରଖିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଅଲରେଡ଼ି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଏବେ 1 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲା ଆମେ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ହିସାବରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି ତରକାରୀ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା କେମିତି ଦିଶୁଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ବେଶୀ ମାନେ ପାଳଙ୍ଗକୁ ବେଶୀ ଇଏ କରିବେନି ଖାଇବା ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବନି ସେଇ ହିସାବରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କରିବେ ଖାଇବାକୁ ପାଟିକୁ ସ୍ୱାଦ ଲାଗିଲା ବେଳେ ପୋଇ ଭଳିଆ। ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି ମେନ୍ ହେଉଛି 2ଟା ମସଲା ଯେଉଁଟାକି ଧଣିଆ ପାଉଡ଼ର କିଛି ଧଣିଆ ପାଉଡ଼ର ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରିବେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ନ ଦେଇପାରିବେ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଗରମ ମସଲା ଆଉ ଟିକେ ବାସ୍ନା ଆସିବା ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ବି ତା ଦେହରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଏବେ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ତରକାରୀଟା ଅଲରେଡ଼ି ଫାଇନାଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଏବେ ତାକୁ ଆମେ ମିଶାଇ ଦେବା ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିଲେ ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ବାକି ଧଣିଆ ପତ୍ର ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଧଣିଆ ପତ୍ର ଦେଇପାରିବେ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଧଣିଆ ପତ୍ର ନ ଦେଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଧଣିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ଦେଲେ ବାସ୍ନା ଟିକେ ଭଲ ଆସିବ। ଏବେ ଧଣିଆ ପତ୍ର ତା ଦେହରେ ଆମେ ଏମିତିକି ଦେଇଦେଲେ ଏବେ ତରକାରୀଟା ଆମର ଅଲରେଡ଼ି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ଦେଖିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ କେମିତି ହେଇଛି ରେସିପିଟା। ଏବେ ଦେଖିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ପାଳଙ୍ଗ ଆଳୁ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ କରିଦେଲି ଆଉ ପୁଣି ଢାବା ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ତରକାରୀଟା ଅଲରେଡ଼ି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ପାଳଙ୍ଗ ଆଳୁ ତରକାରୀ ପୁଣି ଢାବା ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ। ବାବୁ ମୋ ଝିଅ ବାସ୍ନା ଶୁଣି ଦୌଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଆସେ ଆସେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ 2 ପିସ୍ ଆଳୁ ତା ସହିତ ପାଳଙ୍ଗ ଗରମ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ସହିତ ଆଳୁକୁ ମୋ ଝିଅକୁ ଦେଇଦେଉଛି ଦୂରେଇ ଖାଇଲେ ଫୁଙ୍କି ଗରମ କରିକି ଏଠି କେମିତି ଲାଗିଲା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିଦେଇ କେମିତି ସତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ନା ରାଗ ଲାଗୁଛି ପାଣି ଟିକେ 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 ଖାଇଦିଏ
ଟିକେ ରାଗ ହେଇଛି କହୁଛି ଦେଖିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଢାବା ଷ୍ଟାଇଲରେ ପାଳଙ୍ଗ ଆଳୁ ତରକାରୀ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ବହୁତ ବନେଇଦେଲି ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ ଭିଡ଼ିଓଟା ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ କରି ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ବନାନ୍ତୁ ଘରେ ଖାଆନ୍ତୁ ଫ୍ୟାମିଲି ମାନଙ୍କୁ ଖାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରହିଲି ନମସ୍କାର ବାଏ ବାଏ ପୁଣି ଦେଖା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ କରେ